ہم عزت دیتے ہیں اور ہم موت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بقول صحافی ندیم ملک کے الفاظ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے تھے اور آج انہی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ 35 سال تک پاک فوج کا حصہ رہنے والے فیض حمید نے جی ایچ کیو میں ایڈجنٹ جنرل، راولپنڈی میں 10 کور کے چیف آف سٹاف، پنو وکیل میں جنرل آفیسر کمانڈنٹ، آئی ایس آئی میں ڈی جی سی اور ڈی جی آئی خدمات سر انجام دی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ملک کی تاریخ کے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں کہ جنہیں 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے اور ابھی ان کے خلاف مزید کیسز پر سماعت جاری ہے۔ 14 سال قید بامشقت کی سزا کا اطلاق آج سے شروع ہوگا۔ سابق سپائی ماسٹر، کور کمانڈر پشاور اور بھاولپور، ایڈجنٹ جنرل اور بطور وزیر اعظم عمران خان کے رائٹ ہینڈ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی سزا سے متعلق آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا گیا اور یہ عمل 15 ماہ تک جاری رہا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملزم کے خلاف 4 الزامات پر کارروائی کی گئی۔ الزامات میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق طویل اور محنت طلب قانونی کارروائی کے بعد ملزم تمام الزامات میں قصوروار قرار پایا گیا ہے، جبکہ عدالت کی جانب سے دی گئی سزا کا اطلاق آج یعنی کہ 11 دسمبر 2025 سے شروع ہوگا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے، ملزم کو دفاع کے لیے وکیلوں کی ٹیم منتخب کرنے سمیت تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے۔ آئی ایس پی آر بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت، سیاسی افراتفری اور عدم استحکام کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ گو کے اعلامیے میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ یہ معاملات کیا ہیں، تاہم فیض حمید پر 9 مئی 2023 کے پرتشدد واقعات کے تناظر میں بھی الزامات لگتے رہے ہیں۔ 9 مئی سے متعلق کیسز کی سماعت ملکی سیاسی منظرنامے پر اہم ترین نتائج کا باعث بنے گی، بالخصوص عمران خان کی حراست، ان کی سیاست اور ان کے مستقبل سے متعلق، کیونکہ حکومت بارہا یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ 9 مئی فوج میں بغاوت کرنے کا ایک منصوبہ تھا کہ جس میں تحریک انصاف اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید دونوں ملوث تھے اور ان کا کردار سب سے زیادہ اہم رہا، کہ جبکہ عمران خان بھی ماضی میں متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں 9 مئی مقدمات میں فیض حمید کے ذریعے تحویل میں لیا جا سکتا ہے۔ 9 مئی کے مقدمات بھی اس وقت عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ فیض حمید کے وکیل میاں علی اشفاق نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا عندیہ دیا ہے، جبکہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور مسلم لیگ نواز کے دیگر رہنماؤں نے فیصلے پر اپنی رائے دی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی گریز نہیں کیا۔ میرے سیاسی زندگی میں دو ایسے لوگ تھے جو اپنے وقت کے فرعون تھے۔ ایک تو خان صاحب خود ہے اور وہ طاقت کا نشہ میں پتہ نہیں کیا کیا دھمکیاں دیتا تھا، کے ساتھ ساتھ ایک یہ جنرل فیض صاحب جو اپنے طاقت کے نشے میں نے کیا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے۔ فیض حمید انوالو تھے، نہ صرف پولیٹیکل انوالومنٹ تھی ان کی، پی ٹی آئی کے سیاسی مشیر تھے، اسٹیٹ کے خلاف اقدامات کرنے میں ان کا بھرپور کردار ہے، تو بطور سیاسی ایڈوائزر ٹو پی ٹی آئی انہوں نے یہ تمام اقدامات کیے۔ تو یہ بڑے سنگین جرائم ہیں جن کے وہ مرتکب پائے گئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شفاف ٹرائل کے بعد اور ایک لیگل پروسیس کو فالو کرنے کے بعد آج انصاف ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ریڈ لائنز کراس کی تھی وہ فوج کے ادارے میں جو اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے اس کی بھرپور جو ڈیو پروسیس کے بعد ان کو آج جو ہے وہ سزا ہوئی ہے۔ جنرل فیض حمید صاحب اپنے ریاستی منصب کو غیر آئینی طریقے سے استعمال کر رہے تھے، ایک نیکسس تھا، یہ پورا ایک مافیا تھا اور اس میں کچھ لوگ ان کے اعلی کار تھے۔ تو ابھی جو اعلی کار ہیں، وقت آ گیا ہے کہ اس تمام گٹھ جوڑ میں جڑے ہوئے تمام افراد کا بالکل احتساب ہوگا۔ فیض حمید کو 14 سال قید کی سزا سنائے جانے پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا ایپ ایکس پر لکھا ہے کہ قوم برسوں فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی۔ اللہ ہمیں معاف کرے، طاقت اور اقتدار کو اللہ کی عطا سمجھ کے اس کی مخلوق کے لیے استعمال کی توفیق عطا فرمائیں، خوف خدا حکمرانوں کا شیوا بنے، آمین۔ جنوری 2017 سے اپریل 2019 تک آئی ایس آئی میں ڈی جی سی اور پھر 16 جون 2019 سے 19 نومبر 2021 کے دوران بطور ڈی جی آئی ایس آئی خدمات سر انجام دینے والے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی 10 دسمبر 2024 کو اس وقت حتمی مرحلے میں داخل ہوئی جب انہیں باضابطہ طور پر چارج شیٹ کیا گیا۔
ISPR की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ISPR के मुताबिक साबिक DG ISI को सियासी सरगर्मियों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस करार दिया गया है। ISPR के मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की रियासत की सलामती और मुफाद को नुकसान पहुंचाने और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मुर्तकिब भी करार दिया गया है। साबिक DG ISI पर सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाने का मुर्तकिब भी करार दिया गया। ISPR के मुताबिक मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज हमीद के मुलव्विस होने से मुतल्लिक तफ्तीश भी जारी है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 में से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। ISPR के मुताबिक बताया गया कि इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने यह वाज़े किया था कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जा रहे हैं। और वाज़े रहे, साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर टॉप सिटी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू किए जाने के बाद हिरासत में लिया गया था। ISPR ने तब बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू की गई है। तर्जुमान पाक फौज ने बताया था कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं कि जिस पर उन्हें तहवील में लेकर उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाक फौज जाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई करती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बिला तफरीक खुद एहतसाबी बाकी इदारों को भी तरगीब देती है कि अगर ज्यादती या सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो उसको वो भी जवाबदेह करेंगे। रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही उनका बेहतरीन सरमाया है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का नाम पहली बार 27 नवंबर 2017 में उस वक्त सामने आया कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने फैजाबाद इंटरचेंज पर तकरीबन 22 दिन तक धरना दिया और इस्लामाबाद का रावलपिंडी से राब्ता मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, इस दौरान पुलिस की तरफ से ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए और इन मुज़ाकरात में जिस शख्स ने बतौर ज़ामिन इस मुआहिदे पर दस्तखत किए वो उस वक्त के DGC मेजर जनरल फैज हमीद थे। मुआहिदे पर उनके नाम के साथ बावसातत मेजर जनरल फैज हमीद लिखा गया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त ये मुआहिदा हो रहा था उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत अजीज सदीकी उस धरने के खात्मे के लिए एक केस की समाअत कर रहे थे और 27 नवंबर को यानी कि मुआहिदे के दिन दौरान समाअत जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने रिमार्क्स देते हुए कहा था कि पाकिस्तानी कानून में एक मेजर जनरल को सालिस बनाने का इख्तियार कहाँ दिया गया है। जिस बंदे का कोर्ट मार्शल होना चाहिए था उसे सालिस बना दिया गया। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी पर दबाव का आगाज 21 जुलाई 2018 को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से खिताब के बाद शुरू हुआ। इस तकरीर के बाद जस्टिस शौकत अजीज सदीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो गया और फिर उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था। अपनी बरतरफी के खिलाफ दायर दरख्वास्त में जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने ISI के मेजर जनरल फैज हमीद और ब्रिगेडियर इरफान रामे से मुलाकातों का अहवाल लिखा। उन्होंने लिखा कि मेजर जनरल फैज हमीद 2 बार उनके घर आए और दोनों बार इस्लामाबाद इंतजामिया की सरकारी गाड़ी पर आए। जनरल फैज हमीद पहली बार ISI सदर दफ्तर आपपारा के सड़क खोलने के फैसले को वापस लेने का कहने के लिए आए, जबकि दूसरी मुलाकात में उन्होंने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत अपीलों पर भी बात की। शौकत सदीकी के मुताबिक मैंने जनरल फैज के पूछने पर जवाब दिया कि अपीलें आइन और कानून के मुताबिक सुनकर फैसला किया जाएगा, जिस पर जनरल फैज हमीद का यह कहना था कि इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। शौकत सदीकी की दरख्वास्त में यह भी लिखा गया कि जनरल फैज हमीद ने कहा कि नवाज शरीफ की जमानत आम इंतखाबात से कबल नहीं होनी चाहिए और फिर ऐसा ही हुआ। मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज दोनों उस वक्त तक कैद रहे कि जब तक 2018 के इलेक्शन नहीं हो गए। कहा जाता है कि जिस वक्त इमरान खान वजीर आजम बने तो अगर फौज में कोई सबसे ज्यादा मुतहर्रिक या उनके करीब था तो वो कोई और नहीं बल्कि मेजर जनरल फैज हमीद थे कि जो उस वक्त ISI में DGC थे। अमली तौर पर इमरान खान का दाएं बाजू।